गुड मॉर्निंग मित्रों, केम छो भाई छोकराओ मजामां? जुओ भाई, आजना लेक्चर में आपणे बहुज अगत्यनी वस्तु जोईशुं। अगत्यनी रचना छे जेनुं नाम छे ट्रांसफॉर्मर। भाई नाम उपरथी तमने खबर पड़ी जाए, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एटले घटक। भाई तमे पॉलीमर ने एवुं बधुं भणता हो ने। हवे जुओ भाई, रोजबरोजना जीवन में आपणे एनो उपयोग करीए छीए पण तमने ख्याल नहीं होय। भाई तमे जे वीजળી वापरो छो बराबर, तमारा घरमां जे वीजળી आवे छे ए टोरेंट पावर मांथी आवती होय, जीईबी मांथी, यूजीवीसीएल जे कहे भाई, हाँ, त्यां आगाड़ी ज्यांथी पावर स्टेशन पासेथी वीजળી उत्पन्न थती होय त्यां खूब ज मोटा मोटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होय। भाई बे प्रकारना ट्रांसफॉर्मर होय, स्टेप अप अने स्टेप डाउन। नाम केवी रीते पड्युं? नाम उपरथी तमने खबर पड़ी जशे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एटले वोल्टेज वधे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एटले वोल्टेज घटे। अने खास ध्यान राखजो, आ एसी वोल्टेजना वधारा अने घटाडानुं ज काम करे ट्रांसफॉर्मर। डीसी वोल्टेजना वधारा घटाडानुं काम ना करे। आ खास ध्यान राखजो। जुओ भाई, आ तमारुं जे ट्रांसफॉर्मर छे, सौथी पहेला ट्रांसफॉर्मर। भाई ट्रांसफॉर्मर तमारुं जे छे, पहेला तो एनुं कार्य शुं? तो के एसी वोल्टेजना वधारा अने घटाडानुं, एसी वोल्टेजना वधारा अने घटाडानुं काम करे। वधारा के घटाडा નું કામ કરે, बराबर। भाई एनो सिद्धांत શું થાય? જોજો, એનો સિદ્ધાંત થશે अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरणना सिद्धांत पर। भाई तमे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पण कही शको के विद्युत चुंबकीय प्रेरणना सिद्धांत पर कार्य करे। भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण में शुं होय? भाई बे गूंचड़ा होय, एक गूंचड़ामांथी तमे शुं करो? भाई विद्युत प्रवाह पसार करो। ए विद्युत प्रवाह जे छे तमे समझो, एमां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थशे। एनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ बीजा गूंचड़ा साथे संकळाय अने माटे बीजा गूंचड़ामां शुं उत्पन्न थाय? प्रेरित ईएमएफ। समझ्या भाई? एने अन्योन्य प्रेरणनो सिद्धांत कहेवाय। बे प्रकारना ट्रांसफॉर्मर होय, स्टेप अप अने स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मरનું કામ શું? એસી વોલ્ટેજના વધારાનું કામ કરે। ઓકે, અને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર શું કરશે? ભાઈ એસી વોલ્ટેજના ઘટાડાનું કામ કરે। હવે જુઓ, એની આકૃતિ ભાઈ આવી રીતે આવશે। જોજો ભાઈ, તમે આવી રીતે આકૃતિ દોરી શકો। જોજો ભાઈ, भाई आ बाजू अहींया जे गूंचड़ू छे, जुओ आ प्राथमिक गूंचड़ू थयुं। प्राथमिक गूंचड़ू एटले प्राइमरी कॉइल कहेवाय। जुओ अहीं एसी वोल्टेज लगाडेलो होय, आ प्राथमिक गूंचड़ू छे। आ साइड एसी वोल्टेज एटले के प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाडेलो होय, आ प्राथमिक गूंचड़ू छे। અને અહીં ગૌણ ગૂંચળું છે ભાઈ, જોજો। અને આ ગૌણ ગૂંચળું જે દેખાય તમને, જોજો, ધ્યાનથી જોજો ભાઈ। આ ગૌણ ગૂંચળું, ગૌણ એટલે સેકન્ડરી ગૂંચળું કહેવાય। સેકન્ડરી એટલે ભાઈ તમે સમજો, અહીંયા તમને આઉટપુટ વોલ્ટેજ મળે। અહીંયા ઇનપુટ વોલ્ટેજ કહેવાય, આ આઉટપુટ કહેવાય। ધ્યાનથી જુઓ, તમને કંઈક અલગ દેખાશે બંને ગૂંચળાઓમાં। શું અલગ દેખાયું ભાઈ? જુઓ તો, યસ, આમાં આંટાઓની સંખ્યા ઓછી છે, જુઓ, અને અહીં આંટાઓની સંખ્યા વધારે છે।
એટલા માટે તો આને સ્ટેપ અપ કહેવાય. શું કહેવાય? સ્ટેપ અપ. કારણ કે આંટાઓ ઓછા હશે, ફ્લક્સ ઓછું સંકળાશે, એટલે શું થશે ભાઈ તમે સમજો ત્યાં આગળ યસ પ્રેરિત ઈએમએફ ઓછું હશે. અહીંયા શું થશે? આંટાઓ વધારે, ફ્લક્સ વધારે, પ્રેરિત ઈએમએફ વધારે મળશે. અને એનો મતલબ ઇનપુટ કરતાં આઉટપુટ, પ્રાથમિક કરતાં ગૌણ સાઈડ જો તમને વધારે વોલ્ટેજ મળે તો એને સ્ટેપ અપ કહેવાય. તો તમે સમજી ગયા હશો, સ્ટેપ ડાઉનમાં એનાથી ઊંધું હોય. ક્લિયર? ભાઈ સાંભળજો, અગત્યની વસ્તુ ભાઈ. હવે આમાં ભાઈ વ્યય ઘટાડવા માટે શું કરવામાં આવે છે ખબર છે? તો કે એક જ ભાઈ વ્યય ઘટાડવા માટે શું કરીએ છીએ ભાઈ તમે સમજો, આપણે એક જ પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળાઓ ભાઈ તમે સમજો એક જ, જોજો આ પ્રાથમિક ગૂંચળું અને ગૌણ ગૂંચળું ભાઈ આ રહ્યું. ભેગું ના થઈ જાય એટલે જુઓ કલર અલગ અલગ બતાવું છું. અલગ કરેલા આંટા હોય હા ભાઈ, પણ અત્યારે ચાલશે ભાઈ. આ ગૌણ ગૂંચળું તમે જ્યારે એને પરિપથમાં બતાવો ને, પરિપથમાં, ત્યારે એની સંજ્ઞા આવી થાય. પરિપથમાં બતાવો ને ત્યારે સિમ્પલ આવું જોજો. આ વચ્ચે આ કોઇલ ગર્ભ બતાવી દીધો આવી રીતે. આ પ્રાથમિક ગૂંચળું થયું ભાઈ. અને એ આ સાઈડ ગૌણ ગૂંચળું. જુઓ આ સાઈડ આંટાઓ વધારે બતાવ્યા. અત્યારે આપણે ભાઈ બધા જે આ ટ્રાન્સફોર્મર બતાવ્યા છે બરોબર, એ સ્ટેપ અપ બતાવ્યા છે. આ ગૌણ, આ પ્રાઇમરી કહેવાય, આ સેકન્ડરી કહેવાય. જો સ્ટેપ ડાઉન બતાવવું હોય તો આખું આનાથી ઊંધું થઈ જાય. હા, અહીંયા આંટાઓ વધારે હોય, અહીંયા ઓછા હોય. એ જ રીતે વધારે આંટા, ઓછા આંટા, એ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહેવાય. ભાઈ જુઓ એનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં કઈ રીતે થાય ભાઈ? જ્યારે પાવર સ્ટેશન ઉપરથી ભાઈ જ્યાંથી બી તમારા ઘરે પાવર આવે છે ત્યાંથી જ્યારે વોલ્ટેજ મોકલવામાં આવે, બહુ જ હાઈ વોલ્ટેજ ઉપર તમે સમજો એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે. એ વોલ્ટેજને બહુ જ વધારવા માટે સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય. અને એટલા મોટા વોલ્ટેજ જે છે પછી ટ્રાન્સમિશન લાઇન મારફતે મોકલવામાં આવે. અને પછી આપણા ઘર આગળ જે પાવર સ્ટેશન હોય, જેને સબ સ્ટેશન કહેવાય, હા, ત્યાંથી પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતો હોય ત્યાં એ વોલ્ટેજને ઘટાડવામાં આવે. અને એ વોલ્ટેજને ઘટાડવા માટે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ થાય. સમજ્યા ભાઈ? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બહુ મોટો વોલ્ટેજ હોય, 22,000 વોલ્ટનો વોલ્ટેજ હોય, હા, એટલે સીધો ઘરમાં ના આપી દેવાય, નહીં તો ધડાકા ને ભડાકા કરી નાખે. સમજી ગયા? એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. અહીંયા જુઓ શું કરવાનું છે આપણે ભાઈ. હવે આપણે આના માટે સૂત્ર લાવીએ, એની રચના સમજ્યા આપણે. હવે એના માટે આપણે શું કરીશું ભાઈ? હવે જોજો કે એના માટે સૂત્ર લાવીએ. સૌથી પહેલા પ્રાથમિક ગૂંચળું, તો પ્રાથમિક ગૂંચળામાં રહેલા આંટાઓની સંખ્યા, પ્રાથમિક ગૂંચળામાં રહેલા આંટાઓની સંખ્યા, તો પ્રાથમિક ગૂંચળામાં આંટાઓની સંખ્યા NP છે, P ફોર પ્રાઇમરી. અને ગૌણ ગૂંચળામાં રહેલા આંટાઓની સંખ્યા, ગૌણ ગૂંચળામાં રહેલા આંટાઓની સંખ્યા, એને NS કહેવાય. N સેકન્ડરી. ભાઈ અગત્યની વસ્તુ જોજો. હવે ભાઈ જેવો તમે પ્રત્યાવર્તી પ્રવાહ પ્રાથમિક ગૂંચળામાંથી પસાર કરશો, જુઓ દરેક આંટા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાય જ છે. દરેક આંટા સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાય છે, પણ આમાં આંટાઓની સંખ્યા ઓછી છે, અહીંયા આંટાઓની સંખ્યા વધારે છે.
समझो अहींयाथी प्रवाह पसार करशो एटले प्रवाह तो अहींथी पाछो आई जशे, पण आ प्राथमिक गूंचळामां प्रवाह पसार करवाथी शुं उत्पन्न थाय? चुंबकीय क्षेत्र। ए चुंबकीय क्षेत्र कोनी साथे संकळाशे? गौण गूंचळा साथे। भाई आपणे नरम लोखंडनो गर्भ लीधो छे ने एवुं धार्युं छे अत्यारे के ऊर्जानो व्यय थतो नथी, बधी ज चुंबकीय क्षेत्र रेखाओ आनी साथे संकळाय छे। અને એનો મતલબ કે અહીંયા દરેક આંટા સાથે જેટલું ફ્લક્સ હોય એટલું ફ્લક્સ અહીંયા પણ દરેક આંટા સાથે હશે, બરાબર। પણ અહીંયા આંટાઓની સંખ્યા વધારે હોવાથી શું થશે? ગૌણ ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ વધારે મળશે। જોજો તો ભાઈ પ્રાથમિક ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું પ્રેરિત ઈએમએફ, પ્રાથમિક ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતું प्रेरित ईएमएफ, तो भाई प्राथमिक गूंचळामां उद्भवतुं, भाई आपणो फेरेडेनो नियम छठ्ठा चेप्टरमां जोयुं ने, प्राइमरी गूंचळामां शुं आवशे? जुओ -n d∅/dt। खरेखर आ फ्लक्स कयुं होय? चुंबकीय फ्लक्स। दरेक आंटा साथे संकळायेलुं फ्लक्स सरखुं ज हशे। जोजो तो गूंचळामां कयुं? गौण गूंचळामां, भाई गौण गूंचळामां उद्भवतुं प्रेरित ईएमएफ, भाई गौण गूंचळामां उद्भवतुं प्रेरित ईएमएफ शुं थशे? जोजो ES बराबर शुं थाय? -ns d∅s/dt। भाई सॉरी ∅b समीकरण नंबर शू थयुं? 2। भाई अहींया जोजो समीकरण नंबर 2 અને 1 नो भाई आपणे शुं करी काढीए? भागाकार। तो समीकरण नंबर 2 भाग्या 1 लेता, समीकरण 2 भाग्या समीकरण 1 लेता जो डाबी बाजू शू थशे? भाई ES/EP इज इक्वल टू -ns d∅/dt अपॉन -np d∅/dt। चलो d∅/dt कैंसल करी काढो, माइनस माइनस प्लस थई जाए अने भाई आपणे ES नी जग्याए भाई VS लखीए छीए वोल्टेज, अने EP नी जग्याए शुं लखीए छीए? भाई VP। खबर पड़ी? आने तमे आउटपुट वोल्टेज कही शको, आ तमारो इनपुट वोल्टेज थयो। भाई अगत्यनी वस्तु जुओ तो आ तमारुं सूत्र शुं थई गयुं? जुओ VS/VP। S एटले सेकेंडरी, सेकेंडरी एटले गौण गूंचळामां उद्भवतुं प्रेरित ईएमएफ, P एटले प्राइमरी, प्राइमरी एटले प्राथमिक गूंचळामां उद्भवतुं। माइनस माइनस प्लस d∅/dt उड़ी गया, शुं थयुं? जुओ NS/NP। भाई आ तमारुं सूत्र थयुं, खास ध्यान राखजो। भाई टेक्स्टबुक में तमने नथी कीधुं पण आने आपणे R कहीए छीए। R एटले रेशियो, एने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहेवाय। भाई आने ट्रांसफॉर्मेशन गुणांक कहेवाय। हूँ तमने आ माहिती आ सिंपल ज छे भाई, कई छे नहीं, पण टेक्स्टबुक में हूँ नथी कीधुं। आने ट्रांसफॉर्मेशन गुणांक कहेवाय। અને ટ્રાન્સફોર્મેશન ગુણાંકનો મતલબ શું ખબર છે? જો R ગ્રેટર ધેન 1 હોય ને, R ગ્રેટર ધેન 1, તો જુઓ NS/NP ગ્રેટર ધેન 1 થાય। ભાઈ NS/NP ગ્રેટર ધેન 1, NP સામે નાખી દો તો NS ગ્રેટર ધેન NP થાય। ભાઈ અને માટે શું થાય? आ बी सामे आपी दो भाई, तो VS ग्रेटर देन VP। एटले तो भाई R ग्रेटर देन 1 होय तो आवा ट्रांसफॉर्मर ने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहे छे। आवा ट्रांसफॉर्मर ने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहे छे। आवडे? અને ઊંધું ભાઈ જો R લેસ ધેન 1 હોય, જો R લેસ ધેન 1 હોય તો
तो भाई શું થાય NS/NP <1 થાય તો ઊંધું થઈ જાય NS <NP થાય અને માટે ES EP થાય અને આવા ટ્રાન્સફોર્મરને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે આવા ટ્રાન્સફોર્મરને સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર કહે છે હવે ભાઈ જો આ બહુ જ અગત્યની સિમ્પલ ભાષામાં ભાઈ વોલ્ટેજ વધતો હોય આઉટપુટમાં તો એને સ્ટેપ અપ કહેવાય ઘટતો હોય તો સ્ટેપ ડાઉન કહેવાય ખબર પડી આ ખાસ ધ્યાન રાખજો અને હવે ભાઈ આપણે જોજો આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર માટે લખીએ છીએ ખાસ ધ્યાન રાખજો આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર ભાઈ એનો શું મતલબ ભાઈ જનરલી કશું આદર્શ શક્ય નથી સિવાય કે આદર્શ ટીચર હા અભિમાન નહીં કરતા ભાઈ પણ સ્વાભિમાન તો હોવું જોઈએ ને ભાઈ આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મરનો મતલબ શું ઉર્જાનો વ્યય થાય જ નહીં 100% શું મળે તમને કાર્યક્ષમતા અને આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ભાઈ તમે સમજો પાવર વ્યય થતો નથી અને ભાઈ પાવર વ્યય ના થતો હોય તો એનો મતલબ કે ઇનપુટ પાવર અને આઉટપુટ પાવર કેવા થાય સરખા ભાઈ ઇનપુટ અને આ જોવાનું ભાઈ આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર હોય તો ઇનપુટ પાવર અને આઉટપુટ પાવર સરખા થાય ચલો ઇનપુટ પાવરનું સૂત્ર શું થાય P = VI તો VP IP બરાબર VS IS થાય તો અહીંયા જુઓ ભાઈ આ VS/VP બરાબર શું થઈ ગયું કહેવાય IP/IS ઊંધું થયું ભાઈ આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો શું VS/VP બરાબર IP/IS હવે આ બંને સમીકરણને તમે ભેગા કરો આ બંને જુઓ તો સમીકરણ શું થયું આ બંને સમીકરણ પરથી જુઓ ભાઈ VS/VP બરાબર NS/MP બરાબર IP/IS એનો મતલબ કે વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે ને એ આડો ફાટ્યો એટલે તમારે યાદ રાખવાનું ભાઈ VS/VP બરાબર NS/NP બરાબર એ આ પ્રવાહ આડો ફાટ્યો IP/IS ખબર પડી એટલે સમજવા જેવી વસ્તુ શું થઈ અહીંયા સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ વધે તો પ્રવાહ ઘટે તો ભાઈ ગુણાકાર અચળ રહેશે સમજ્યા કે નહીં ગુણાકાર અચળ છે ભાઈ તમે પેલા બોયલનો નિયમ બી જોયેલો જ છે ને PV બરાબર અચળ વધે તો ઘટે ને ઘટે તો વધે તો જ ગુણાકાર શું રહે અચળ એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ આ બહુ જ કામનું સૂત્ર છે તમે ઊંધું બી લખી શકો ભાઈ ઊંધું પણ લખી શકો તમે શું ભાઈ VP/VS બરાબર NP/NS બરાબર IS/IP આવું બી ચાલે ટૂંકમાં પ્રવાહ આડો ફાટે ઊંધું આવે એમ બસ એટલું ધ્યાન રાખજો ખબર પડી ગઈ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ જુઓ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ ઘટે તો પ્રવાહ પૂછ્યો હોય તો સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ વધે તો પ્રવાહ ઘટે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ ઘટે તો પ્રવાહ વધે ભૂલતા નહીં હા MCQ શું પૂછ્યું છે બીજી અગત્યની વસ્તુ જો ટ્રાન્સફોર્મર આદર્શ ના હોત તો ભાઈ વ્યવહારમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મર માટે
ભાઈ યાદ રાખો, કોમન સેન્સની વાત છે. વ્યવહારમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મરમાં પાવરનો વ્યય થઈ જાય અને પાવરનો જે વ્યય થાય તો હંમેશા ઇનપુટ પાવર કરતાં આઉટપુટ પાવર ઓછો હોય. તો તમે એવું લખી શકો, ઇનપુટ પાવર ઇઝ ગ્રેટર ધેન આઉટપુટ પાવર. ઇનપુટ પાવર મોટો હોય, આઉટપુટ પાવર નાનો હોય. આવડશે? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ વ્યવહારમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મર માટેની વાત છે. હા, એમસીક્યુમાં કંઈ પૂછાય તો ધ્યાન રાખવાનું. આદર્શ પૂછ્યું છે કે વ્યવહારમાં પૂછ્યું છે? વ્યવહારમાં ઉર્જાનો વ્યય થાય. ઉર્જાનો વ્યય થાય એટલે સ્વાભાવિક છે ઇનપુટ પાવર કરતાં આઉટપુટ પાવર હંમેશા ઓછો મળે. ખબર પડી? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર? તો પછી તમે આ સૂત્ર ના લખી શકો. ક્લિયર? હવે જુઓ, તમને એમને એમસીક્યુમાં એવું પૂછે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કઈ ભૌતિક રાશિ અચળ રહે છે. તો જોજો, એવું ના લખાય કે પાવર તો ત્યારે જ અચળ હોય જ્યારે આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર હોય. તો ભાઈ કઈ ભૌતિક રાશિ અચળ હોય? ખાસ ધ્યાન રાખજો, વોલ્ટેજ કે પ્રવાહની આવૃત્તિ હંમેશા અચળ હોય. ભાઈ આપણે નહોતું કીધું વોલ્ટેજ અહીંયા તમે કહેલો છો Vm sin ઓમેગા ટી. અહીંયા વોલ્ટેજ પ્રાથમિક ગૂંચળામાં તમે પ્રત્યાવર્તી પ્રવાહ કે વોલ્ટેજ લગાડો એ શું હોય? Vm sin ઓમેગા ટી કે Im sin ઓમેગા ટી? યાદ આવ્યું? તો એનો મતલબ કે એની આવૃત્તિ હોય કે નહીં એ હંમેશા અચળ હોય. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમને એમને પૂછે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં કઈ ભૌતિક રાશિ અચળ હોય તો પાવર ના લખાય. પાવર ત્યારે જ અચળ હોય જ્યારે આદર્શ ટ્રાન્સફોર્મર હોય. ખબર પડી? એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કોઈ પણ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરમાં આવૃત્તિ અચળ હોય. કોઈ પણ પ્રકારના ટ્રાન્સફોર્મરમાં આવૃત્તિ ઇનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજની આવૃત્તિ સમાન હોય. ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને જુઓ, હમણાં આપણે કીધું એમ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં સવાલ આપ્યો જ છે અલગથી, થિયરિકલ ક્વેશ્ચન છે કે વ્યવહારમાં વપરાતા ટ્રાન્સફોર્મરમાં ઉર્જાનો વ્યય કઈ રીતે થાય છે અને તેને કેવી રીતે ઘટાડી શકાય. જોજો ભાઈ, ઉર્જાનો વ્યય કઈ રીતે થાય? ભાઈ પહેલું ફ્લક્સ લીકેજ થતું હોય. ફ્લક્સ લીકેજ. જુઓ, તમે આ પ્રકારનું ટ્રાન્સફોર્મર બનાવ્યું હોય ને ભાઈ, તો એમાં ફ્લક્સ લીકેજ થાય. એવું થાય ઘણીવાર ગર્ભ જે છે એની ક્વોલિટી સારી ના હોય, એમાં ગેપ રહી જતી હોય તો ફ્લક્સ જે છે લીક થઈ જતું હોય. એવું ના થાય એના માટે આનો ઉપયોગ થાય કે એક જ ગર્ભ પર પ્રાથમિક અને ગૌણ ગૂંચળાના જો આંટાઓ વીંટાળી દો તો એ પ્રોબ્લેમ તમે સોલ્વ કરી શકો. બીજું છે વાઇન્ડિંગનો અવરોધ. ભાઈ બીજું શું છે? વાઇન્ડિંગનો અવરોધ. ભાઈ વાઇન્ડિંગનો અવરોધ એટલે શું? ભાઈ આપણને ખબર છે કે વાઇન્ડિંગ છે, ભાઈ તમે કોઇલ લગાડીને એને વાઇન્ડિંગ કહેવાય. અને આ જે તમારી વાઇન્ડિંગ છે ભાઈ, આ વાઇન્ડિંગનો જે અવરોધ છે એના લીધે શું થવાનું? I²R અનુસાર ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે શું થાય? વ્યય થાય. અને આ જે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થયો ભાઈ, તમે સમજો, એના કારણે તમે સમજો ઉર્જાનો વ્યય ઘટાડવો હોય તમારે તો બને એટલા જાડા વાહક તારનો ઉપયોગ કરવાનો કે જેથી કરીને એનો અવરોધ બહુ જ નાનો થઈ જાય. આપણને ખબર છે અવરોધનું સૂત્ર શું થાય? હરા રોલા. તો આડછેદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં થયું, ક્ષેત્રફળના R ચલે છે 1/a. ક્ષેત્રફળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય તેનો મતલબ શું થયો? આડછેદ મોટો હશે તો અવરોધ નાનો થઈ જશે. આવડે? એટલે ધ્યાન રાખજો, તો વ્યય ઓછો થાય. ત્રીજું,
હિસ્ટરીસિસ, ભાઈ હિસ્ટરીસિસ સાયકલ જોયું હતું ને, એટલે ભાઈ જુઓ અહીંયા જે પ્રત્યાવર્તી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થતું હોય એના કારણે ભાઈ તમે સમજો ચુંબકીયકરણ વિચુંબકીયકરણ કરવામાં ઉર્જાનો શું થતો હોય ભાઈ? વ્યય થતો હોય. સમજ્યા? એટલે તમે સારી ગુણવત્તાવાળું ફેરોમેગ્નેટિક પદાર્થનો ઉપયોગ કરો એના ગર્ભમાં તો તમે આ પ્રોબ્લેમ જે છે હિસ્ટરીસિસ થાય તો ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે જ વહે. હો, આ બી એ જ થયું ને આ બી એ જ થયું, અને ચોથું બી એ જ થયું, એડી પ્રવાહો અથવા ઘુમરીવાળા પ્રવાહો. હા, આ એડી પ્રવાહો જે છે ભાઈ, આ એડી પ્રવાહો સાંભળજો ધ્યાનથી, આમાં બી ભાઈ પ્રત્યાવર્તી ચુંબકીય ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થવાને કારણે શું થવાનું ભાઈ? તમારું ઘુમરીવાળા પ્રવાહો ઉત્પન્ન થાય અને એના કારણે પણ I²RT અનુસાર ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થાય. એ વ્યયને ઘટાડવા માટે તમે અલગ કરેલી ધાતુની પટ્ટીઓ અથવા અલગ કરેલા વાહક સ્તરોનો ઉપયોગ કરી શકો. આવડશે? જુઓ, આ તમારી છેલ્લી થિયરી હતી ટ્રાન્સફોર્મર. હા, એ કેવી રીતે કાર્ય કરે, એની રચના શું હોય, એ દરેક વસ્તુ આપણે જોઈ. હવે જુઓ ભાઈ, સ્વાધ્યાયમાં આની ઉપરથી કોઈ દાખલા નથી, વધારાના સ્વાધ્યાયમાં આની ઉપરથી દાખલા છે, આપણે ગણી લઈશું. એટલે શું તમારા આનો ખરેખર પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે ને એ સમજવા માટે દાખલા ગણવા જરૂરી છે. હા, એટલે જુઓ આપણે દાખલા ગણી લઈએ એટલે આખું તમારો ટ્રાન્સફોર્મર વાળો જે ટોપિક છે એ ક્લિયર થઈ જાય. ક્લિયર? જોજો, આ તમારું ટ્રાન્સફોર્મર અને આ વાળી થિયરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ સૂત્ર મેળવવા વાળી. ધ્યાન રાખજો ભાઈ. ચલો જોઈએ આપણે આગળ. ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बने हमारी कहानी. है ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. જો ભાઈ બહુ લહેરાઈ લીધું, ભણવાનું કરીએ હવે. જુઓ, વધારાના સ્વાધ્યાયમાં ભાઈ તમારા દાખલા છે સિમ્પલ. સૌથી પહેલાં જુઓ, સ્વાધ્યાયનો 23મો દાખલો છે. જુઓ શું કહે છે, સ્વાધ્યાયનો 23મો દાખલો. જોજો રકમમાં શું કહે છે, પાવર ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં 4000 આંટા ધરાવતી પ્રાઇમરી કોઇલવાળા સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનો 2300 વોલ્ટ જેટલો વોલ્ટેજ ઇનપુટ પાવર પૂરો પાડવામાં આવે છે. ભાઈ 4000 આંટા આપ્યા છે પ્રાઇમરીમાં, ભાઈ પ્રાથમિક ગૂંચળામાં માટે ભાઈ આંટાઓની સંખ્યા કેટલી છે? n પ્રાઇમરી 4000 આંટાઓ. ચલો, વોલ્ટેજ કેટલો આપ્યો છે? VP કે EP લખી શકો તમે. ચલો, પ્રાઇમરીમાં કેટલો વોલ્ટેજ છે ભાઈ? પ્રાઇમરીમાં વોલ્ટેજ આપ્યો છે તમને 2300. સ્ટેપ ડાઉન છે એટલે સ્વાભાવિક છે વોલ્ટેજમાં શું થશે? ઘટાડો. જો આઉટપુટ વોલ્ટેજ 230 વોલ્ટ મેળવવો હોય તો ગૌણ ગૂંચળામાં આંટાની સંખ્યા કેટલી રાખવી પડે? જુઓ, ગૌણ ગૂંચળા માટે ભાઈ ગૌણ ગૂંચળા માટે ચલો શું કીધું છે? કેટલા વોલ્ટ જોઈએ છે? સેકન્ડરીમાં 230 જે આપણા ઘરમાં વપરાય.
हाँ એટલે સબસ્ટેશનથી આપ્યા હશે આપણને ઘરે વોલ્ટેજ આટલા ભાઈ. હા તો એના માટે એવું કે છે આટાની સંખ્યા કેટલી હશે તો NS કેટલા આટાઓ હશે જોજો શું કહે છે. સૌથી પહેલા આદર્શ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર માટે ભાઈ આદર્શ જો ને તો પેલું સૂત્ર જ ના વપરાય. આદર્શ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર માટે ચલો આદર્શ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર માટે શું થાય સૂત્ર આપણું ES/EP બરાબર NS/NP. ચલો ભાઈ NS ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો NS બરાબર શું થશે ES/EP ઇન્ટુ NP. ભાઈ થાય આવું જોજો ભાઈ કિંમતો મૂકી દો એટલે સંખ્યા આવી જાય જવાબ આવી જાય તમારો. જુઓ NS બરાબર ES કેટલું છે ES છે તમારું સોરી અહીંયા આપણે V લખ્યું છે V કે બંને લખી શકો પણ આપણે અહીંયા V રાખ્યું છે તો ભાઈ V લખીએ. ચલો VS અને VP. ચલો VS કેટલા છે ભાઈ 230 અપોન VP કેટલા હતા 2300. પ્રાઇમરીમાં આટાની સંખ્યા કેટલી હતી ભાઈ 4000. સિમ્પલ જુઓ કેલ્સીની જરૂર નહીં પડે તેવી ઉડી ગયા. 2 મીંડા ઉડી ગયા 1 મીંડું બચ્યું 400. ભાઈ સ્ટેપ ડાઉન છે એટલે આટાઓની સંખ્યા ઘટે 400 આટાઓ. ભાઈ સિમ્પલ એકદમ ઇઝી દાખલી હતી આ તો ભાઈ. સૂત્ર કિંમત હે 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 હવે મસ્ત છે જોજો જોરદાર દાખલો છે માઇન્ડ બ્લોઈંગ ફેન્ટાસ્ટિક. સ્વાધ્યાયનો 25મો દાખલો સમજો. અને આપણે જે ઘરમાં વોલ્ટેજ વાપરીએ છીએ એ આવી રીતે જ આપણા ઘર સુધી પહોંચે છે. જુઓ 440 વોલ્ટ ઉત્પાદન શક્તિ ધરાવતા વિદ્યુત પ્લાન્ટની 15 કિલોમીટર દૂર 220 વોલ્ટ જેટલા વોલ્ટેજે 800 કિલોવોટ વિદ્યુત પાવરની જરૂરિયાતવાળું એક નાનું શહેર આવેલું છે. પાવર લઈ જતી 2 તારની લાઇનનો અવરોધ 0.5 ઓમ પર કિલોમીટર છે. જોજો શહેરના સબસ્ટેશને આવેલા 4000 થી 220 વોલ્ટના સ્ટેપડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા શહેરને પાવર મળે છે. હવે આ રકમ શું આપી છે હું ધ્યાનથી સાંભળજો તમને ફરી સમજાવું છું. તમને રકમમાં ખબર પડે એવું નથી પ્રોપર કે વોલ્ટેજ કોનો ક્યાં છે શું નહીં. જોજો હવે સૌથી પહેલાં ભાઈ પાવર સ્ટેશન જ્યાંથી વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય બરાબર ત્યાં કયું ટ્રાન્સફોર્મર હોય સ્ટેપ અપ. ત્યાં વોલ્ટેજને ખૂબ જ ઊંચા વોલ્ટેજે ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે. હમણાં જ મેં તમને બતાવી હતી સંજ્ઞા જોજો એ આ સ્ટેપ અપ હોય સખત સ્ટેપ અપ કરવું પડે ભાઈ. જોજો ભાઈ આ પાવર સ્ટેશન છે હા ટોરેન્ટ પાવર હોય કે UGVCL હોય GEB જે ગણો હોય બરાબર. હવે આ ઇનપુટ વોલ્ટેજ જે આપ્યા છે ને ભાઈ એ 440 વોલ્ટ આપ્યા છે. ઇનપુટ વોલ્ટેજ 440 બરાબર. હવે એવું કહે છે કે ભાઈ આ સામેની સાઈડ ભાઈ અહીંયા વોલ્ટેજ સ્ટેપ અપ થઈને વધશે કેટલા છે આપણને ખબર નથી એ નથી આપ્યા. ઓકે હવે અહીંયા ભાઈ દૂર 15 કિલોમીટર દૂર છે ભાઈ સબસ્ટેશન. આ 15 કિલોમીટર છે પણ અહીંયા ભાઈ આપણે 15 બતાવી નહીં શકીએ. અહીંયા તો આપણે થોડું અંતર બતાવવું પડે બરાબર. આ 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઈન મારફતે જોજો એ આ પહોંચ્યો વોલ્ટેજ ત્યાં તો ભાઈ સીધો એટલો મોટો વોલ્ટેજ આપણા ઘરમાં ના નાખી દેવાય સમજ્યા. અને ત્યાં આગળ શું હશે સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર. આ સ્ટેપ અપ હતું આટાઓ વધ્યા હતા અને હવે સ્ટેપ ડાઉન એટલે એ મેં કીધું ને એટલો મોટો વોલ્ટેજ હોય ભાઈ 5-7 હજાર 10,000 GB એ સીધો આપણા ઘરમાં ના નખાય ધડાકા ને ભડાકા કરી નાખે. સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર
જોજો એ આ સ્ટેપ ડાઉન, જુઓ ભાઈ આ પાવર સ્ટેશન છે અને આ સબ સ્ટેશન છે. આપણી સોસાયટીમાં પહોંચે ભાઈ ઘર આગળ ને ત્યાંથી પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એવી રીતે ખબર પડી. એટલે આપણા ઘર આગળ જે સબ સ્ટેશન હોય એની વાત છે, ત્યાંથી પછી આપણા ઘરે. હવે જે સબ સ્ટેશન પાસે ટ્રાન્સફોર્મર છે ને ભાઈ એ 4000 વોલ્ટ 220 વોલ્ટ વાળું છે. આ 4000 વોલ્ટ યસ, અને ઘટાડીને કેટલા કરવાના 220, એ જ આપણા ઘરમાં આવે ને ભાઈ. અને આ જે સબ સ્ટેશન છે ત્યાં કેટલો પાવર જરૂરી છે ભાઈ 800 કિલોવોટ, આટલો પાવર જરૂરી છે. કહેવાનો મતલબ કે ભાઈ ધારો કે સોસાયટીમાં જેટલા બી ઘર હોય 40 50 100 200 500 જે હોય, હા એ સબ સ્ટેશનથી આપણે એ ઘરને પાવર આટલો પૂરો પાડવાનો છે બધાને થઈને. ખબર પડી ગઈ? તો હવે સાંભળજો, આ 15 કિલોમીટરની જે ટ્રાન્સમિશન લાઈન છે ભાઈ એમાં 15 કિલોમીટર અંતરની 2 તારવાળી ટ્રાન્સમિશન લાઈન માટે ભાઈ જોજો અવરોધ 0.5 ઓમ પ્રતિ કિલોમીટર આપ્યો છે. 0.5 ઓમ પ્રતિ કિલોમીટરનો તમને અવરોધ આપ્યો છે. જોજો ફરી એકવાર હવે રકમ વાંચું એટલે તમને ખબર પડી જશે કે ભાઈ શું કહેવા માંગીએ છીએ. ફરી એકવાર 440 વોલ્ટ ઉત્પાદન શક્તિ ધરાવતા વિદ્યુત પ્લાન્ટની, આ પાવર સ્ટેશન, વિદ્યુત પ્લાન્ટ એટલે પાવર સ્ટેશન થયું બરાબર, ત્યાંથી 440 વોલ્ટ. હવે વધારીને કેટલા કર્યા અત્યારે આપણને ખબર નથી. 15 કિલોમીટર દૂર શું છે ભાઈ 220 વોલ્ટ જેટલા વોલ્ટેજે, હાર્યું 220 વોલ્ટ, 800 કિલોવોટ વિદ્યુત પાવરની જરૂરિયાતવાળું એક નાનું શહેર છે. આ નાના શહેરની જરૂરિયાત છે ભાઈ 800 કિલોવોટ. હા જોજો પાવર લઈ જતી 2 તારની લાઈનનો અવરોધ, આ સબસ્ટેશન એટલે શું થયું ભાઈ? આ સબસ્ટેશન એટલે નાનું શહેર આપણી ભાષામાં, ત્યાંથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે બરાબર. નાનું શહેર અહીંયા લખી કાઢું. જુઓ તો સૌથી પહેલા આ 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો કુલ અવરોધ કેટલો થશે? જોજો 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો કુલ અવરોધ કેટલો થશે? જુઓ 2 તાર છે પહેલા તો, એટલે બે વખત લેવું પડે. 2 તાર છે એટલે. બીજી વાત 15 કિલોમીટર અંતર છે અને પ્રતિ કિલોમીટર 0.5 ઓમનો અવરોધ છે, અને એવા 15 કિલોમીટર ભાઈ 2 ગુણ્યા 0.5 1 થાય એટલે જવાબ 15 ઓમ જ આવે. ભાઈ બહુ જ ઓછો અવરોધ રાખવો પડે, નહીંતર આપણા ઘર સુધી આવતા આવતા બધો પાવર એમાં જ વ્યય થઈ જાય. ચલો હવે જુઓ વારાફરથી જોઈએ શું શોધવાનું છે. પાવર લાઇનમાં ઉષ્મા રૂપે વ્યય થતા પાવરનો અંદાજ મેળવો. પાવર લાઇનમાં વ્યય થતા ભાઈ પાવરનો વ્યય થતો પાવર એટલે I²R થાય. I²R તો પણ પહેલાં પ્રવાહ શોધવો પડશે. પ્રવાહ કઈ રીતે શોધાય જોજો. સૌથી પહેલાં પ્રવાહ શોધવા માટે ભાઈ કેટલા પાવરની જરૂરિયાત છે? 800 કિલોવોટ. અહીંયા આગળ આ સાઈડ વોલ્ટેજ કેટલો છે? 4000 વોલ્ટેજ ભાઈ. તો એનો મતલબ શું થયો જોજો કે ભાઈ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી વહેતો પ્રવાહ, ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી વહેતો પ્રવાહ કયો આવશે? P = VI. ચલો તો I કેટલો થશે? P/V. P કેટલા છે? 800 કિલોવોટ. કિલો એટલે 10⁻³ ભાઈ, ભાગ્યા 4000. 4000 એટલે જુઓ 3 મીંડા ઉડી ગયા તો શું બચ્યું? 800 ભાગ્યા 4 શું આવ્યું? 200 એમ્પિયર. ખબર પડી? 800 ભાગ્યા 4. ચલો તો વ્યય થતો પાવર કેટલો? ભાઈ વ્યય થતા પાવરનું સૂત્ર શું? I²R
ભાઈ વ્યય થતો પાવર I²R થાય. પાવર લોસ કહેવાય. પાવર લોસ એટલે PL લખું છું. પાવર લોસ I² એટલે ભાઈ 200 વર્ગ અને અવરોધ કેટલો છે પાવર લાઈનનો 15 ઓહમનો કુલ અવરોધ છે ટ્રાન્સમિશન લાઈનનો. ચલો 2 વર્ગ 4 થાય. 2 વર્ગ 4 અને 15 ચોક 60 અને પાછળ 1 2 3 4 મીંડા 1 2 3 4 આટલા વોટ થયા. ફરી વાર જુઓ આ 2 વર્ગ 4 15 ચોક 60 લખ્યા પહેલા અને પછી આ 2 મીંડા હતા ભાઈ એનો વર્ગ 1 2 3 4 જુઓ 1 2 ને 3 ખસાડી દો અહીંયા તો 600 કિલો વોટ થાય ભાઈ. 600 કિલો વોટ આવું થશે. આ ટ્રાન્સમિશન લાઈનમાં વ્યય થતો પાવર છે. આવી ગયો પહેલો જવાબ. ચલો બીમાં શું પૂછે છે ભાઈ? બીમાં એવું પૂછે છે આપણને કે લીકેજને કારણે થતો પાવર અવગણ્ય છે તેમ ધારતા પ્લાન્ટ દ્વારા કેટલો પાવર પૂરો પડાવવો જોઈએ. જુઓ પ્લાન્ટ દ્વારા, સાંભળજો, પ્લાન્ટ દ્વારા પૂરો પડાતો કુલ પાવર, પૂરો પડાતો કુલ પાવર, તો કુલ પાવર કેટલો ભાઈ? જોજો હવે સમજો ભાઈ, આપણા નાના શહેરને કેટલી જરૂર હતી 800 કિલોવોટની. હવે વ્યય કેટલો થાય છે જુઓ 600 કિલોવોટ. તો કોમન સેન્સની વાત છે, તમારે આ પાવર સ્ટેશનથી કેટલો પાવર મોકલવો પડે. કોમન સેન્સની વાત છે. એ બંનેનો સરવાળો કરો એટલી ભાઈ 600 કિલોવોટ પ્લસ 800 કિલોવોટ એટલે ટોટલ પાવર જે છે હા એ 1400 કિલોવોટ હોવો જોઈએ. સમજ્યા શું કર્યું? ફરી સમજાવું. જુઓ ભાઈ આ પ્લાન્ટ છે. હવે એવું વિચારો ભાઈ 600 કિલોવોટ પાવર તો વ્યય થઈ જાય છે તો તમે 800 ના મોકલી શકો અહીંથી. જો તમે 800 મોકલો, 800ની જરૂરિયાત છે. હવે વચ્ચેની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં 600 કિલોવોટનો તો વ્યય થઈ જાય છે તો તમે 800 મોકલો અહીંથી તો 200 જ પહોંચે. હા તો ભાઈ તમે સમજો 2/3 ભાગનું શહેર અંધારામાં જ રહે. સમજ્યા? એટલે જે જરૂરિયાત છે એટલો પાવર તો પહોંચવો જોઈએ. અહીંયાથી કેટલો મોકલ્યો હશે? 1400 કિલોવોટ. કેટલો વ્યય થયો 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં 15 કિલોમીટર દૂર જવામાં? 600 કિલોવોટ. શું થયું? સમજ્યા? ત્યાં 800 પહોંચી ગયો. આવડશે? બરાબર. અને એના પછી પ્લાન્ટ પાસે જરૂરી સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મરની લાક્ષણિકતા જણાવો. કહેવાનો મતલબ આ પ્લાન્ટ છે, સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર કેવું હશે? મતલબ અહીંયાનો વોલ્ટેજ શોધવાનો છે સ્ટેપ અપનો. કઈ રીતે શોધીશું? ચલો ઊંધું. પહેલાં વોલ્ટેજમાં સાંભળજો કેટલો વ્યય થયો એ શોધીએ. તો 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇન માટે 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં શું ભાઈ? વોલ્ટેજ ડ્રોપ. વોલ્ટેજ ડ્રોપ એટલે કેટલો વોલ્ટેજ વપરાયો એમ. 2 તારની V = IR. પ્રવાહ કેટલો હતો? 200 અને અવરોધ કેટલો છે? 15. 15 દુ 30. 2 મીંડા છે જે 3000 વોલ્ટ વપરાઈ ગયો આ 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં. અહીંયાથી અહીંયા જતા જતા 3000 વોલ્ટ વપરાઈ ગયો. અહીંયા કેટલો છે? 4000. તો કોમન સેન્સની વાત છે, અહીંયા કેટલો હશે? 7000 વોલ્ટ હશે. તો 7000માંથી 3000 વોલ્ટ તો 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વપરાઈ ગયો. તો અહીંયા 4000 તો આપ્યો જ છે ને. તો આપેલો વોલ્ટેજ કેટલો હશે? 7000. ખબર પડી? આમ ભાઈ પાવર સ્ટેશન પાસે રહેલ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર કેવું છે? 440 વોલ્ટ અને 7000 વોલ્ટનું હશે. આનો મતલબ આ ઇનપુટ વોલ્ટેજ, આઉટપુટ વોલ્ટેજ.
સ્ટેપ અપ થયું ને, સમજી ગયા? અને જુઓ એકચ્યુઅલી છે ને આગળના દાખલામાં ભાઈ છે ને મતલબ 26મો દાખલો આના જેવો જ છે, પણ એમાં એક વસ્તુ પૂછી છે એટલા માટે તમે સમજો. આપણે ઉષ્મા રૂપે વ્યય થતો પાવર શોધીએ. ઉષ્મા રૂપે વ્યય થતો પાવર, આ વધારાનું શોધું છું, એ આગળના દાખલા માટે જરૂરી છે ભાઈ. એમાં આપણને પૂછ્યું છે, જોજો, કે ઉષ્મા રૂપે વ્યય થતો પાવર, ઉષ્મા રૂપે વ્યય થતો પાવર, અને એ બી આપણે ટકામાં લાવીએ છીએ. ટકામાં એટલે 100 વડે ગુણવું પડશે. કઈ રીતે શોધાય? ઉષ્મા રૂપે વ્યય પામતો પાવર, જુઓ, વેડફાતો પાવર ભાગ્યા અપાતો કુલ પાવર. અપાતો કુલ પાવર, ભાઈ એટલો પાવર વેડફાઈ ગયો કહેવાય ને, અને પર્સન્ટેજમાં લાવવા 100%. ચલો, વેડફાતો પાવર કેટલો છે? અહીંયા જુઓ, વ્યય થતો આ રહ્યો 600 કિલોવોટ. તમે કુલ કેટલો પાવર આપ્યો તો? કુલ જો અહીંયાથી કેટલો ગયો તો કુલ પાવર 1400 કિલોવોટ પ્લાન્ટે આપેલો, 1400 કિલોવોટ, અને 100 ગુણ્યા 100 કર્યું. ભાઈ આનું સાદુરૂપ આપીને તમે જવાબ લાવશો, તમારો જવાબ આવશે 42.86%. કહેવાનો મતલબ કે ઉર્જા સ્વરૂપે એટલે કે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થતો પાવર જે છે એ કેટલો થયો? 42.86% થયો. 42.86%. ઓકે, હવે જોજો ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો 26મો જે દાખલો છે ને, સ્વાધ્યાયનો 26મો, એ આના જેવો જ છે, ખાલી સહેજ જ બદલ્યું છે. જોજો, હું તમને કહી દઉં એ શું બદલ્યું છે. જોજો ભાઈ, એ ખાલી આટલું કાઢી નાખું છું, આકૃતિ રાખું જ છું એમાં. હા, જરૂર પડશે આપણને. જાતે આની જરૂર પડશે, આ રહેવા દો, એનું એ જ છે. જાતે હુએ લમ્હા, જરા ઠહેરો, જરા ઠહેરો, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ. અને ખાલી આટલું યાદ રાખજો કે અહીંયા ભાઈ વેડફાતો પાવર કેટલો છે? વેડફાતો પાવર ટકામાં વ્યય થતો 42.86% છે, બરોબર? હવે જોજો, એના પછીનો દાખલો ભાઈ આની ઉપરથી જ છે. જોજો, રકમ શું કહે છે? ઉપરોક્ત 7.25 સ્વાધ્યાયમાં અગાઉના ટ્રાન્સફોર્મરને બદલે 40,220 વોલ્ટ સ્ટેપ ડાઉન બીજું બધું એનું એ. જોજો, હવે અહીં 40,000 કરી કાઢ્યું. જોજો, આ 4,000 હતું ને, એનું 40,000 કરી કાઢ્યું. 1 2 3 4. હા ભાઈ, 15 કિલોમીટર જ દૂર છે, બધું એનું એ જ છે, જરૂરિયાત બી એની એ છે. પણ સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર જે સબસ્ટેશન નાના શહેર પાસે છે, એ શું કરી કાઢ્યું ભાઈ? 40,000 વોલ્ટ. બાકી બધું એનું એ છે. જોજો, જવાબ બદલાશે કઈ રીતે, સાંભળજો. તો એવું કહે છે, ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તમામ જવાબો મેળવો. અગાઉની જેમ જ ભાઈ લીકેજ પાવર અવગણો. જો કે આવી ધારણા સારી નથી, કારણ કે ટ્રાન્સમિશનમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સંકળાયેલ છે. તે પરથી સમજાવો કે શા માટે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પાવર ટ્રાન્સમિશન કરવાનું પસંદ કરવામાં આવે છે. ભાઈ આટલો ઊંચો, પેલો 4,000 હતો, એનાથી 10 ગણો 40,000 વોલ્ટ લઈ લીધો. 40,000 વોલ્ટ ભાઈ. તો હવે બધા જવાબો ફરી શોધવાના છે. ચલો ભાઈ, આ તો આગળનું લખવું જ પડે. હવે સ્વાધ્યાયનો 26મો દાખલો સમજી ગયા? ખાલી શું બદલાયું? આ બીજા જવાબો બદલાશે, બદલાય એ પ્રમાણે બદલું છું ભાઈ. જોજો, હવે પહેલી વસ્તુ, વ્યય થતો પાવર શોધવો છે તો પ્રવાહ શોધવો પડે. તો ભાઈ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી વહેતો પ્રવાહ, ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાંથી વહેતો પ્રવાહ શું થશે? P = VI. તો ભાઈ અહીંયા I શું થશે? પાવર તો કેટલો જોઈએ છે? 800 કિલોવોટ જ.
પણ હવે વોલ્ટેજ 40,000 છે ભાઈ, નાખો છેદમાં 40,000. ભાઈ 1 2 3 મીંડા તો ઉડતા જ હતા, અહીંયા બી એક ઉડ્યું. 80/4 કરો તો ખાલી કેટલા આવશે? 80/4 એટલે 20 એમ્પિયર પ્રવાહ થઈ ગયો. તો ભાઈ વ્યય થતો પાવર શોધો ભાઈ. પાવર લોસ શું આવે સૂત્ર? I²R થાય. I² કેટલું? 20/2. અવરોધ કેટલો છે? 15. એ તો એનું એ જ છે ભાઈ. તો 15 ભાઈ, આ 15 ચોક 60 થશે પાછું. હા, પણ હવે ભાઈ 2 જ મીંડા એડ થશે ઉપર, આટલા વોટ થયા. તો ભાઈ પાવર લોસ કિલોવોટમાં લખો, કિલોવોટ તો 6 જ આવ્યો ને, 10⁻³ આપી દો ભાઈ. 6 કિલોવોટ પાવર લોસ થાય. જોઈએ છે કેટલો આપવો પડે કહો ભાઈ? જુઓ, 800 કિલોવોટ જોઈએ છે, તો અહીંયાથી આપવો કેટલો પડશે? ખાલી 806 કિલોવોટ જ. પેલામાં 600 કિલોવોટનો વ્યય થતો હતો, એટલે કેટલો આપવો પડતો હતો? 1400. આમાં ખાલી 806 જ આપવો પડે ભાઈ. 15 કિલોમીટર દૂર મોકલવામાં ખાલી 6 કિલોવોટ જ શું થયો? વ્યય થયો. તો એનો મતલબ કે ભાઈ બીજા ભાગમાં એવું પૂછ્યું છે કે પાવર સ્ટેશન પાસેથી મોકલવો પડતો પાવર શું થશે? ટોટલ એ કુલ પાવર કહેવાય. કેટલો થાય ભાઈ? 800 જોઈતો તો અને વ્યય થયો 6, એટલે ટોટલ કેટલો મોકલવો પડે? 806 કિલોવોટ. આટલો મોકલવો પડે. સમજ્યા? બહુ જ ઓછો વ્યય થયો. અને સી ભાઈ, હવે જુઓ, 2 તારની ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં વોલ્ટેજ ડ્રોપ શું આવશે? V = IR. પણ હવે પ્રવાહ કેટલો છે ભાઈ? 20. અવરોધ કેટલો છે? 15. ભાઈ છે ને અવરોધ 15. ક્યાં ગયો? હા, 15 દુ 30. 300 વોલ્ટ જ શું થયો ભાઈ? વોલ્ટેજ ડ્રોપ થયો. હમણાં 3000 હતો, હવે 300 થઈ ગયો. તો આ 40,000 હતું, તો અહીંયા કેટલું સ્ટેપ અપ થયું હશે ભાઈ? કહેશો કેટલું સ્ટેપ અપ? 440 થી વધારીને સીધું 40,300 વોલ્ટ કરવું પડે. અને પછી ખાલી 300 વોલ્ટનો વ્યય થયો, તો અહીંયા 40,000 મળી જાય. સમજી ગયા? આમ ભાઈ પાવર સ્ટેશન પાસે રહેલ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર માટે શું થશે ભાઈ? કેવું હોય? 440 વોલ્ટ અને 40,300 વોલ્ટ હોય. આવું હોય. મતલબ ઇનપુટ આટલા, આઉટપુટ આટલા હશે. અને જુઓ ભાઈ, વ્યય થતો પાવર, આપણે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થતો પાવર, ભાઈ પર્સન્ટેજમાં લાવવાનો છે. કઈ રીતે લાવીશું ભાઈ? વ્યય થતો પાવર ભાગ્યા અપાતો કુલ પાવર અને ગુણ્યા 100% ફેરવાઈ જાય. ચલો, વ્યય થતો પાવર કેટલો? 6 કિલોવોટ. કુલ પાવર કેટલો આપ્યો તો તમે? 806 કિલોવોટ ગુણ્યા 100. ભાઈ ભાગાકાર કરીને જવાબ લઈ આવો. 6/806 કરશો ભાઈ, એટલે તમારો જવાબ આવશે 0.74%. મજાક થઈ ગઈ ને? અને મજા પણ પડી ગઈ ને? કારણ ભાઈ હવે તમારો પાવર વ્યય થતો જ નથી.
ઓલમોસ્ટ પાવર વ્યય 0.74% છે, પેલામાં 42.86% પાવર વ્યય થતો હતો. અને એટલે એવો ધંધો ના કરાય. જેમ બને એમ વધારે વોલ્ટેજ, એ વોલ્ટેજનું ટ્રાન્સમિશન કરો તમે આટલા મોટા 40,300, હા, તો તમને ફાયદો શું થાય? વચ્ચે વ્યય ના થાય, ઓલમોસ્ટ બધી જ ઉર્જા આપણને વાપરવા મળે. પેલામાં સમજ્યા શું થયું હતું? મોટાભાગની ઉર્જા વચ્ચે વપરાઈ જતી હતી. એટલે જુઓ, મસ્ત વસ્તુ શીખ્યા ભાઈ આજે આપણે કે આમ ભાઈ ઊંચા વોલ્ટેજે ટ્રાન્સમિશન કરવાથી, ટ્રાન્સમિશન એટલે મોકલવું, હો, વોલ્ટેજે ટ્રાન્સમિશન કરવાથી પાવર વ્યય ખૂબ જ ઘટાડી શકાય છે, ખૂબ જ ઘટાડી શકાય છે. માટે શક્ય તેટલા વધુ વોલ્ટેજે ભાઈ શું કરવું પડે? ટ્રાન્સમિશન કરવું જોઈએ. વોલ્ટેજે ટ્રાન્સમિશન કરવું જોઈએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો. થઈ ગયું ભાઈ? જુઓ ભાઈ, આ તમારો જવાબ આવી ગયો. મસ્ત દાખલા હતા, મેં તમને કીધું હતું. ભલે વધારાના સ્વાધ્યાયમાં આપ્યા છે ભૈયા, હા, પણ તમારી સમજણ માટે બહુ જ જરૂરી છે. અને રોજબરોજના જીવનમાં ભાઈ આપણે આ વસ્તુ વાપરીએ જ છીએ, એટલે તમને આ ખબર હોવી જ જોઈએ. થઈ ગયું ભાઈ? આ તમારું ટ્રાન્સફોર્મર પતી ગયું ભાઈ. હા ભાઈ, થોડા ઘણા દાખલા બાકી છે, આપણે જોઈ લઈશું હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, અને પછી વધારાના સ્વાધ્યાયના દાખલા બી પતાવી દઈશું. બરાબર? મળીએ ભાઈ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભાઈ. ચલો ત્યાં સુધી આવજો. बाय बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर, सायोनारा, हasta la vista, फिर मिलेंगे चलते चलते. खुदा हाफिज, दास विदानिया. जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. टेक केयर.